दिखावा बन के रह गए फ्री इलाज वाले आयुष्मान कार्ड। प्राइवेट हस्पतालों ने कार्ड वाले इलाज तो खिंचे हाथ। ठोकरा खान नूं मजबूर होए पंजाब दे लखां परिवार। पंजाब दे विच अजकल गरीब बंदे लई इलाज कराउणा वड्डी मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि 5 लाख दा मुफ्त सेहत बीमा देण वाले आयुष्मान कार्ड हुण प्राइवेट हस्पतालां दे विच नहीं चल रहे। इहदे करके लोकां दा हाल की है, आओ तुहानूं दिखाउने आ। एक घर दे माड़े हालात ते उपरों बीमारी दी मार झेल रहे ये हन कोटकपूरा दे मनजीत कौर, जिन्हां नूं पेट नाल संबंधी गंभीर बीमारी है। ये सरकारी हस्पताल च ऑपरेशन करवाण गए तां उत्थे इन्हां दी बीमारी दा इलाज अवेलेबल ही नहीं सी। फिर आयुष्मान कार्ड लैके प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे तां डॉक्टरां ने रोल के ही रख दिता। किथे किथे गए? शुरू तो पहले समस्या की आई तुहानूं? समस्या जी साडी ये असीं पहले सरकार च गए, उन्होंने भी सानूं जवाब देता, कहंदे सर्जरी वाला ऑपरेशन असीं नहीं कर सकते। फिर असीं राजन सिंगले दे हस्पताल गए, वो कहंदे भी असीं पैसिਆਂ वाला करांगे, असीं कार्ड ते नहीं करना। फिर उस तो बाद फरीदकोट गए, मेरे घर वाला गया सिमला हस्पताल च, डॉक्टर नाल गलबात करके आया, कहंदा भी दूजा मेरा मरीज घरे पिया भी इस तरह करके पेट की प्रॉब्लम आ, भी असीं पथरी दा ऑपरेशन कराउणा। कहंदे भी तुसीं आपदा पेश लै आओ। असीं जदों चले गए, सानूं बाहर दे स्कैन लिखे, जिहड़ा मैडी कालज नूं सामणे हस्पताल, उत्थे साडे स्कैन होए। उत्थे 6 वजे आए असीं हस्पताल आके असीं आपदे बैड ते बैठे। तड़के नूं रात नूं असीं कहा भी कोई दवाई टीका काहतों नहीं लाउंदेगे तुसीं, सानूं दाखल तां कीता होया है। कहंदी डॉक्टर ने दवाई नहीं पाई। जदों सुबह फिर वो आए, टूर ते आए मरीजां नूं चैक करन वास्ते, ते असीं आख्या भी साडा तां अज ऑपरेशन होई जांदे आ, भी साडा नहीं सी करना गा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਫਰੋਲੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੋਂ ਗਰੀਬ ਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਜੇ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਡ, ਸਰਕਾਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। कुछ इहो जी हालत लुधियाना च कैंसर दा इलाज करवाउण आए इस परिवार दी भी है, जो हिमाचल तो आए ने जिथे इन्हां दा कार्ड चलदा सी, पर पूरा इलाज उपलब्ध ना होण करके लुधियाना दे एक प्राइवेट हस्पताल च पहुंचे। हुण इत्थे कार्ड चलदा नहीं ते ट्रीटमेंट ते हज़ारां लाखां रुपए लग रहे ने। एक्चुअली हम लोग हिमाचल से आए हैं, हमारा पेशेंट है ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में जो सामने है, उसी में एडमिट है। हिमाचल में तो हमारा आयुष्मान का कार्ड चल रहा था, पर वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो हमने अपना पेशेंट रेफ़र करवाया था लुधियाना में, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल का नाम सुना था। जब हम यहाँ आए तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि आयुष्मान कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा, बट पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल थी, तो हमें फिर बाई कैश ही मतलब ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। फिर कितना खर्चा पड़ रहा है? हर 21 डे, वैसे तो जब एडमिट थे तो 7 डेज़ एडमिट रहे थे स्टार्टिंग में, 7 to 8 डेज़, तब तो मेरा 90,000 उस टाइम लग गया था। अब हर 21 डेज़ में बुलाते हैं तो मेरा 25-30,000 लग जाता है। बाकी कई बार पेट स्कैन होता है, CT स्कैन होता है, पेट स्कैन का ही इनका 23 से 24,000 है, वो अलग है। चेस्ट एक्सरे है वो हर बार होता है, बाकी ब्लड टेस्ट जो है हर बार होंगे, 1000-1200 का वो होता है। बाकी जो कीमो लगती है वो अलग, मेडिसिन का अलग, तो वो 30-40,000 पड़ जाता है पर कीमो 21 डेज़ में।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2019 ਚ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 250 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 700 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 250 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਦਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਣਦੀ ਆ 4 ਤੋਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਰਹਿਮਤ, ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਭਈਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੈਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਲਾਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਮੈਡਮ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਚੇਤਨਾ ਜੀ, ਐਸਐਮਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਾਰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਆਖਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਈ,
ਜਦੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਵਚੇਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਸੈਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਲਾਸਟ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ TPA ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ TPA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ SBI ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਜ਼ ਅ TPO ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਾਰਡ। ਪਹਿਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਭੇਜਿਆ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਟ ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ IMA ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ IMA ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, SHA ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। 5 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ, 10 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਪਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤਾਈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੁਣ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆ ਸਰਕਾਰ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਆਪਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 10-15 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਵਧਾਤਾ। 43 ਲੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 10-15 ਲੱਖ ਫੈਮਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1050 ਪਰ ਫੈਮਲੀ ਸੀ, ਉਹ 3500 ਚਲਾ ਗਿਆ। 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਪਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ SBI ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा TV। नंबर 1 तांत्रिक गुरु शांजी बंगाली, गोल्ड मेडलिस्ट, 64 शक्तियां दे माहिर, बंगाल तो सिद्धि प्राप्त। हर जगह तो निराश ते मायूस भैन भरा एक बार जरूर फोन करो। हर समस्या दा हल घर बैठे फोन ते। माई प्रॉमिस 100% रिजल्ट। लव मैरिज, सौंकन दुश्मन तो छुटकारा, पति पत्नी च कलेश, कीता कराया विदेश यात्रा, नौकरी कारोबार च परेशानी, कोर्ट केस, रुस्से नूं मनाउणा होवे तां हुणे फोन कमाओ। 101% पक्का समाधान पाओ। मां वशीकरण ते मां मुटकरण दे सुपर स्पेशलिस्ट गुरु शांजी बंगाली। 9958635478